तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી નામ આપ સર્વને સાંજની સલામ। આજે બાઇબલ અભ્યાસમાં ફરી એકવાર આપણે એકત્ર મળ્યા છે, ત્યારે ગુજરાત ડાયોસીસ તરફથી ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની અંદર આપણે આજે એલિયા પ્રવોદક અને તેના વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ। ખાસ પ્રકારે જે વિષય આપવામાં આવ્યો છે એ ઈશ્વર તરફ લક્ષ્ય રાખીએ અને એલિયાનું પાત્ર જે આપણા દરેકને માટે જીવંત છે એ આપણને આજે શીખવા માટે પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ। આપણે બાઇબલમાંથી જૂના ક્રમમાંથી બાઇબલ વાંચન કરીએ। પહેલો રાજાનું પુસ્તક તેનો 18મો અધ્યાય અને તેના 20મા વચનથી 24મા વચન સુધી વાંચીએ અને સાંભળીએ। પહેલો રાજાઓ 18મો અધ્યાય 20થી 24 વચનો। એથી આહાબે સર્વ ઇસ્રાએલ પુત્રો પાસે માણસો મોકલીને પ્રબોધકોને કાર્મેલ પર્વત પર ભેગા કર્યા, અને એલિયાએ સર્વ લોકોની નજીક આવીને કહ્યું કે તમે ક્યાં સુધી બે મતની વચ્ચે ઢચુપચું રહેશો? જો યહોવા દેવ હોય તો તેને અનુસરો, પણ જો બાલ દેવ હોય તો તેને અનુસરો।
અને લોકો ઉત્તરમાં એક પણ શબ્દ બોલ્યા નહીં. પછી એલિયાએ લોકોને કહ્યું કે હું એકલો જ યહોવાનો પ્રબોધક બાકી રહ્યો છું, પણ બાલના પ્રબોધકો તો 450 છે. તો અમને 2 ગોદા આપો. અને તેઓ પોતાના સર્વે એક ગોદો પસંદ કરીને એના કાપીને ટુકડા કરે અને તેને લાકડા પર મૂકે ને તળે આગ ન મૂકે. અને હું બીજો ગોદો તૈયાર કરીને તેના લાકડા પર મૂકીશ ને તળે આગ નહીં મૂકું. અને તમે તમારા દેવને નામે વિનંતી કરજો ને હું યહોવાને નામે વિનંતી કરીશ. અને જે દેવ અગ્નિ દ્વારા ઉત્તર આપે તેને જ દેવ માનવો. સર્વ લોકોએ ઉત્તર આપ્યો કે એ વાત તો ઠીક છે. આ પ્રભુના વચનો છે. આવો આપણે ટૂંકી પ્રાર્થનામાં નમે, ત્યારબાદ બાઇબલ અભ્યાસમાં આપણે જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્ય સ્વરૂપે બિરાજમાન રાજનો રાજા, પ્રભુના પ્રભુ, તમારા પવિત્ર વચનો માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. એ વચનો અમારે માટે અતિ મૂલ્યવાન છે, અમારા માટે દર્પણ સમાન છે, અમારા જીવન માટે માર્ગદર્શક છે. અને આ વચનો અમારા માતૃભાષામાં આપ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ અમે વિશેષ અમારી માતૃભાષાને અમે સમજી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ. તમારા વિચારો પ્રભુ કયા છે અમારા માટે એ અમે સમજી શકીએ છીએ. ત્યારે આજે આ રાત્રિને સર્વોત્તમ પળોમાં તમારા વચનો અમને સમજાવો. તમારું પવિત્ર વચન બાઇબલ અમારા માટે અતિ મૂલ્યવાન છે. અને આજે તમે શું કહેવા માંગો છો એ માટે તમારી તરફ અમે લક્ષ્ય રાખીએ, તમારી તરફ અમે દૃષ્ટિ રાખીએ અને તમારી તરફ અમે જોવા માંગીએ છીએ. અમારી દૃષ્ટિને તમે ઉઘાડો, અમારા અંતરચક્ષુને તમે સ્પર્શ કરો, અમારા મનોને તમે સ્પર્શ કરો, અમારા હૃદયને તમે સ્પર્શ કરો, કે જેથી આજે બાઇબલના વચનોમાંથી જે વાંચવામાં આવ્યું છે એનામાંથી અમે જોઈને પ્રભુ તમારી તરફ લક્ષ્ય રાખનારા તમારા બાળકો બનીએ. ઈસુ પ્રભુના નામમાં પ્રાર્થના સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો. આમીન. રાજાનું પહેલું પુસ્તક, તેનો 18મો અધ્યાય અને 18મા અધ્યાયની 21મી કલમ આજની મુખ્ય કલમ છે. અને બાઇબલ અભ્યાસમાં આપણે જોડાય છે ત્યારે એલિયા પ્રબોધક આ પ્રમાણે કહે છે, અને એલિયાએ સર્વ લોકની નજીક આવીને કહ્યું કે તમે ક્યાં સુધી 2 મતની વચ્ચે ઢચુપચું રહેશો. આ જે શબ્દ છે કે 2 મતની વચ્ચે ઢચુપચું રહેવું અથવા તો કોઈ નિર્ણય તાત્કાલિક કરી ન શકાય. 2 અભિપ્રાયો દરેક વ્યક્તિ લેવા ચાહીએ છે. જીવનની કોઈ પણ બાબત હોય પણ એક અભિપ્રાય પૂરતો નથી હોતો. 2 અભિપ્રાયો લેવાનો હંમેશા પ્રયત્ન થાય છે. અને એલિયા પ્રબોધક પણ ઇસ્રાએલ પ્રજા અને તેઓ જે પ્રમાણે જીવન જીવતા હતા એ જીવનની અંદર બહુ સ્પષ્ટપણે એલિયા જાણતો હતો કે ઇસ્રાએલ પ્રજા એ 2 અભિપ્રાયો ચાહે છે. 2 મતની વચ્ચે ક્યાં જવું, શું કરવું, કયા દેવને ભજવો એ નિર્ણય કરી શકતા નથી. અને પરિણામે આખી ઇસ્રાએલ પ્રજાને એલિયા દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે તમે કોઈ પણ એક દેવને પસંદ કરો. ને આપણા જીવનની અંદર ઘણી બાબતો હોય છે. બાળકના અભ્યાસની વાત હોય, બાળકના એજ્યુકેશનની વાત હોય, બાળક તેનું ભવિષ્ય, અને જેમ જેમ મોટા બાળકો થાય તેમ તેમ અલગ પ્રકારની જે વ્યવસ્થાઓ આપણે વિચારીએ છીએ એમાં પણ એક અભિપ્રાયથી કામ આપણે ચલાવતા નથી. અને આપણે એકથી વધારે અભિપ્રાયો લઈને જીવન જીવીએ છીએ. લગ્નની બાબત હોય, કોઈ ખરીદીની વાત હોય, અથવા ક્યાંક જવાની વાત હોય, કંઈક નિર્ણય કરવાની વાત હોય, નાણાકીય બાબત હોય, આત્મિક બાબતો હોય, સામાજિક બાબતો હોય,
પણ આપણે એક કરતાં વધારે અભિપ્રાયો લેવા પડે છે, લઈએ છીએ. અને આમાં પણ ઇસ્રાએલ પ્રજાને માટે આ એલિયા બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે તમે કયા અભિપ્રાયમાં જોડાવા માંગો છો, તમારો અભિપ્રાય કયો છે એ તમે જણાવો. અને આ વચનને આપણે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે યાકૂબ આપણને કહે છે એના પત્રમાં, યાકૂબનો પત્ર 1 અધ્યાય અને 6 કલમમાં શું કહે છે? 2 મનવાળો માણસ તે અસ્થિર હોય છે, ઝડપથી ડગી મગી જાય છે, પવનથી ઉછળતા મોજાની જેમ, એ કિનારે અફડાતા મોજાની જેમ હોય છે. પણ કેટલીક વાર આપણે આ અભિપ્રાયના સંબંધની અંદર આપણે ડગમગી જઈએ છીએ, આપણે સ્થિર રહેતા નથી અને અસમજણ આપણે ધરાવીએ છીએ, અસમજ બનીએ છીએ કે કયો નિર્ણય કરવો, કયા અભિપ્રાયને માનવું, કયા અભિપ્રાયને આપણે જીવન એ પ્રમાણે દોરવવું, અને આપણે મુશ્કેલી અનુભવીએ છીએ. બાઇબલમાં ઘણા એવા પાત્રો આપણને દર્શાવવામાં આવ્યા છે, તમે જાણતા હશો. અને જો પહેલું એ પાત્ર લઈએ તો પિત્તર, અને પિત્તર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો શિષ્ય અને જીવનના એક પળ એણે આવી હતી. ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે રહેવું કે ઈસુને ઓળખવાની ના પાડવી. ઈસુને જ્યારે પરસ્વાધીન કરવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી જે આખી બાબતો બની એમાં પિત્તર આ પ્રમાણે તેને વિચારવું પડ્યું હતું. મૂસાને જ્યારે પસંદગીની વાત આવે છે અને યહોવા મૂસાને બોલાવે છે બળતા એ ઝાડવામાંથી, ત્યારે મૂસા પણ બહુ જ ગળમથલમાં મૂકાઈ જાય છે. આ કોણ છે દેવ? આ કયો ઈશ્વર છે? મને બોલાવે છે, મને કામ સોંપે છે, મને જોવા માટે કહે છે, અને ઇસ્રાએલ પ્રજા કરીને પ્રજા છે ને છોડવાના માટે. ત્યારબાદ નવા કરમાં પણ અન્યાને અને સાફીરા કે જેઓની વાત પ્રવૃત્તિના કૃત્ય 5મો અધ્યાયને 2 કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આ પતિ પત્ની, અને એ સમયે જે પોતાની મિલકત હતી સહિયારી અને તેમને વેચી અને પ્રવૃત્તિના પગાળ મૂકી દેવી પડતી હતી, અને પોતાના મિલકત સંબંધી એ પણ ગણમથલમાં હોય છે. કયો અભિપ્રાય માનવો? અમારો પોતાનો અભિપ્રાય લેવો કે જે પ્રમાણે શિષ્યો કહે છે એ સમયની જે વિચારધારા હતી એ પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. નવા કરનું બીજો પાત્ર 2 તિમોથી 4 અને 10માં લખ્યું છે કે દેમાસ નામની વ્યક્તિ તે ઈસુના શિષ્ય તરીકે ઈસુની પાછળ ચાલવું છે કે ભાઈ જગતનો જે પ્રેમ હતો એ પ્રમાણે જગતમાં પાછું જતું રહેવું છે. બીજી એક વ્યક્તિ ધનવાન અને જુવાન માણસ, એના વિશે લખવામાં આવ્યું છે. પુષ્કળ મિલકત હતી, ઈસુ પાસે આવે છે, ઘણી સારી વાતો કરે છે. ઈસુ કહે છે કે એક વાત સમજ તું અધૂરો છે, તારો જે છે એ વેચીને તું બીજાઓને આપી દે. ગણમથલ, એ મિલકત જેને હું પ્રેમ કરું છું એને મારી પાસે રાખવી કે ઈસુના કયા પ્રમાણે, ઈસુના અભિપ્રાય પ્રમાણે મારે એને આપી દેવી? ગણમથલ. જીવનમાં દરેક માણસના મનમાં ગણમથલ ચાલતી હોય છે. અને શરૂઆતના આદમને હવા, અને આદમને હવાને યહોવાએ જે પ્રમાણે કહ્યું હતું એ પ્રમાણે શેતાન આવીને ના પાડે છે. શેતાન કહે છે કે શું તમને બધું ખાવા કીધું છે? શું પેલું ફળ ખાવાની ના પાડી છે? તમે ખાશો એ જ દિવસે તમે યહોવાના જેવા જાણકાર બનશો. એ ગણમથલ થઈ. યહોવાએ કીધું છે એ પ્રમાણે ચાલવું કે પછી શેતાન કહે છે એ પ્રમાણે ચાલવું?
કોને પ્રાધાન્ય આપ્યું, કોનો અભિપ્રાય માનવો, કોની વાત માનવી, કોનો વિચાર અમલમાં મૂકવો, કઈ બાબત અમારે કરવી. અને પાઉલના સમયમાં પણ સમુદ્રમાં જ્યારે જતો હોય છે, પુષ્કળ તોફાન થાય છે અને કેપ્ટન સાથે વાત કરે છે અને પાઉલ કહે છે કે હંકાર, અને ત્યાં પણ ગણમતલ થાય છે. એ તોફાનમાં આગળ જવું એ કોઈક એવી જગ્યા જોઈને ત્યાં ગાળી ઊભા રહેવું. વાલા મિત્રો, દરેકના જીવનમાં એવી બાબત આવે છે, એવી પરિસ્થિતિ આવે છે, એવું જીવનનો માર્ગ આવે છે કે જ્યારે વ્યક્તિ આપણે બે અભિપ્રાયની વચ્ચે, બે મતની વચ્ચે આપણે મુશ્કેલી અનુભવે છે. કયો અભિપ્રાય લેવો, કયો મત લેવો, કઈ બાજુ ઊભા રહેવું, કોનું માનવું, કોનું માનવું. જૂના કાળનો વ્યક્તિ આખાન, અને જ્યારે આખાનને ઘણી બધી એ દોલત, ઘણી બધી સારી સારી વસ્તુઓ લેવાનું મન થયું અને કેટલુંક સારું સારું લઈ લીધું. યહોવાની વાત પણ યાદ આવી, બધાનો નાશ કરો, કશું લેવું નહીં. પણ એ સમયે આખાને જે સારું લાગતું હતું એ બધું જ લઈ લીધું. શું કરવાનું? યહોવાની વાત માનવાની, ઈસુની વાત માનવાની, ઈસુની વાત માનવાની, ઈસુની પાછળ જવું, ઈસુના માર્ગમાં બેસવું, ઈસુના વચનો વાંચવા, ઈસુના વચનો પ્રમાણે જીવનનો માર્ગ શોધવો. બે મત, બે અભિપ્રાયો દરેકના જીવનમાં આવે છે અને ગણમતલ ઊભી થાય છે. પણ જે બાઇબલ અભ્યાસનો વિષય આપવામાં આવ્યો છે કે ઈશ્વરની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ, આ મુદ્રાલેખ છે. અને જ્યારે ઈશ્વરની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ છીએ ત્યારે આવા અભિપ્રાયો, આવી ગણમથલો, આવા મતાંતરો, આવા અલગ અલગ વિચારો માંથી આપણને સાચો માર્ગ, સાચો વિચાર, સાચી પસંદગી અને સાચા મતના અભિપ્રાયની પસંદગી કરવા માટે આપણને સમજણ પ્રભુ આપે છે. આજનો જે વિષય અને જે કલમ છે, પહેલો રાજા 18મો અધ્યાયની 21મી કલમ અને એલિયા જ્યારે આ આખો જે પ્રસંગ છે એ આખા પ્રસંગને વર્ણવે છે. અને આપણે આગળ વાંચીએ છીએ તો એ પ્રસંગની અંદર આહાબ એક એવો રાજા કે જેણે અન્ય ધર્મી જે સ્ત્રી હતી, જે રાણી કહેવાય, અને એની સાથે તેણે લગ્ન કર્યા. અને આ ઈસરાયેલનો રાજા આહાબ યહોવાની દૃષ્ટિમાં તેણે દુષ્ટ કર્યું, ખરાબ કર્યું, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ છોડી દીધી અને ખોટા દેવ બાલ કે જે લગ્ન કરીને એ સ્ત્રી લાવ્યો હતો, એનો દેવ હતો, એ દેવને તે માનવા લાગ્યો, એ દેવને ભજવા લાગ્યો. અને યહોવાની બીક તેના જીવનમાંથી ધીમે ધીમે નાબૂદ થવા લાગી. આ આહાબ એણે દુષ્ટ કાર્યો કર્યા, દેવના કામો પરથી એણે મન હટાવી લીધું. અને તેની પત્ની એ ઇઝેબેલ રાણી જે પ્રમાણે એના દેવોને લાવી હતી પોતાના પિતાના ઘરેથી, જે વિશ્વાસ એણે લાવીને આહાબને આપ્યો, અને એ પ્રમાણે પોતે જીવન જીવવા લાગ્યો, એની પ્રજાને અને ઇસ્રાયેલને પણ એ ખોટા દેવ બાલની આરાધના માટે તૈયાર કર્યા. અને આ જે બાલ, જે દેવ વિધર્મી, વિદેશી દેવ, અને એ વિશે લોકો માનતા હતા કે આ તો ફળદ્રુપતાનો દેવ છે, અને ભજીશું તો જીવનમાં ફળદ્રુપતા આવશે, જીવનમાં આશીર્વાદ આવશે, જીવનમાં આપણે ચાહીશું એ આપશે. અને આ બાલ એ ખરેખર મૃત અવસ્થામાં, અને એ પ્રમાણે જે માન્યતા હતી એ માન્યતા પ્રમાણે ઇસ્રાયેલ લોકો પણ ઇઝેબેલ રાણી જે દેવને લાવી હતી, એટલે બાલ, એના પરના વિશ્વાસમાં આગળ વધ્યા. જીવતા દેવ યહોવાને
ભૂલી ગયા. જીવતા દેવને, એના ચમત્કારોને, એના વાતોને, એના વચનોને અને એ જે માર્ગ બતાવનાર હતો એ ઈશ્વરને છેદ ના ભૂલી ગયા, પણ એને ગૌણ સ્થાન આપી દીધું. બાલને પ્રથમ સ્થાન મળ્યું અને યહોવાને, જીવતા ઈશ્વરને, જે સર્જનહાર છે, જે પાલનહાર છે, જે મુક્તિ આપનાર છે, ને ગૌણ સ્થાન તેઓ આપવા લાગ્યા. આ એલિયા આ બધું જોઈને, આ બધું અનુભવીને દુઃખ અનુભવે છે. અને કેટલીક વાર આપણા જીવનને પણ આપણા જે સર્જનહાર છે, આપણો જે ઈશ્વર છે, આપણો જે યહોવા દેવ છે, એ આપણા માટે ઘણું ઉત્તમ પ્રભુ છે. પણ જગતમાં જીવીએ છીએ, જગતની વાતો આપણને સ્પર્શ કરે છે. આપણે એ વાતોને, એ વિચારોને, એ વર્તણૂકને, એ વ્યવહારોને, એ નિર્ણયોને આપણે સાંભળીએ છીએ, જોઈએ છીએ અને ઈશ્વરથી દૂર આપણે જઈએ છીએ. ઈશ્વર કરતાં આ બધી બાબતો અગત્યની છે. એ કરવી બહુ જ અગત્ય એમ આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ. ઈશ્વરનું ભજન કરવું, ઈશ્વરની સેવા કરવી, ઈશ્વરના માર્ગમાં ચાલવું, ઈશ્વરને પ્રથમ સ્થાન આપવું અને ઈશ્વર કહે છે એ પ્રમાણે આપણા આત્મિક જીવનનો માર્ગ વધુ સ્પષ્ટ બનાવો, એમાં ઉણપ આપણે લાવીએ છીએ, અધોગતિ આપણે લાવી બેસીએ છીએ, પાછા હટી દઈએ છીએ. અને આવા સમયે આ જે એલિયા પ્રબોધક અને પહેલો રાજા અને 21મી કલમ 18મો અધ્યાય 21 કલમ આપણને કહે છે કે તમારા મનમાં, તમારા હૃદયમાં અને તમારા જીવનમાં, તમારા જીવનની એક એક બાબતમાં તમે કયો અભિપ્રાય તમે ધરાવો છો, તમે કયો મત આપશો, એ જીવતા દેવની પાછળ ચાલવાનો, એની તરફ લક્ષ્ય રાખવાનો, કે જે ઈશ્વરથી દૂર લઈ જાય છે એવી બાબતો, તેને તમે વધારે પ્રેમ કરો છો. એ મત પ્રમાણે તમે, એ અભિપ્રાય પ્રમાણે તમે જીવન જીવવા ચાહો છો. એલિયા અને તેનું જીવન એક પડકારરૂપ હતું. એ આહાબના સમયમાં દેખાતી છે અને ઇઝેબેલ રાણી કે જે પ્રબોધકોને મારી નાખતો હોય છે, એક તો દુષ્ટ કામોમાં એ પોતાના પતિ એટલે રાજા આહાબને પણ એ સાથે લે છે. એક ભય અને આતંક અને બીક એના સમયમાં પ્રબોધકને અને અન્ય લોકોને પણ હોય છે. બહુ વિકટ પરિસ્થિતિ માથે લોકો પસાર થતા હોય છે. એ સામાજિક બાબતો હોય, રાજકીય બાબતો હોય અને બીજી એની સાથે જોડેલી સગળી બાબતો. જો એ આહાબ અને એની પત્ની એ રાણી અને તેઓ જે દેવને ભજતા હતા અને એમને નહીં ભજવાનું, એમને માન નહીં આપવાનું, એમનું સન્માન નહીં કરવાનું અને એ કહેવાતા દેવો ઈશ્વર વગર જે જીવન હતું એને પ્રગટ કરતા હતા અને એવા દેવોની ભક્તિ કરવાની મજબૂરી બની ગઈ હશે. કદાચ ગમતું હશે લોકોને. જો આહાબની વાત નહીં માનીશું, જો એ રાણી ઇઝેબેલનું નહીં માનીશું તો અમે મુશ્કેલી મુકાઈ જઈશું, અમારે બીક મારીને જીવવું પડશે, અમને ભય લાગશે, અમારું ભવિષ્ય ધૂંધળું બની જશે, અમારી હેરાનગતિ થશે, ગુલામી અમારી થશે. ઘણા બધા એવા પાસાઓ આ લોકો વિચારતા હશે. એક વાત આપણે સ્વીકાર જેવી છે, માનવા જેવી છે કે જેની પાસે વર્ષોથી યહોવાના નિયમો હતા, આજ્ઞાઓ હતી, ચમત્કાર હતા, ઈશ્વરનો પ્રેમ હતો, ઈશ્વરને બીક રાખવી, એ બધાના જે ઉદાહરણો છે, જે પિતરો થઈ ગયા, જે બાબતો ભૂતકાળમાં બની, એ વિશે આ ઇસ્રાએલ પ્રજા જાણતી હતી.
પણ કોઈક એવી બાબત કે જે તેમને જીવતા ઈશ્વરથી દૂર બીજા દેવની તરફ જોવાને માટે પ્રેરક હતી, કારણભૂત હતી. તમે બે અભિપ્રાય વિશે, બે મતો વિશે તમે ક્યાં સુધી રહેશો? ઈશ્વરના લોકોને એલિયા તરફથી કંઈક નિર્ણય લેવાને માટે કહેવામાં આવ્યું છે. યહોવાને તમે ભજો અથવા બાલને ભજો, યહોવાની ભક્તિ કરો અથવા તો બાલની ભક્તિ કરો. તમે કોના શિષ્ય છો એ તમે નક્કી કરજો. જીવતો ઈશ્વર જો યહોવા છે એને અનુસરો, અથવા જો જીવતો ઈશ્વર બાલ છે તો તેને અનુસરો. અને માટે પર્વત પરની જે આખી વાત છે એ વાત આપણે જાણીએ છીએ. એ 450 પ્રબોધકો બાલના, અને આ બાજુ યહોવાનો એક જ ભક્ત એલિયા, અને બંને વચ્ચે જે ખરો ઈશ્વર હશે એની વાત આવે છે. કોણ ચમત્કાર કરશે, કોણ ચમત્કાર કરશે એની વાત આવે છે. ને આપણે પણ ચમત્કારો પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ, ચમત્કારની આશા રાખીએ છીએ. આપણા ઈસુ પાસેથી, ઈસુના પવિત્ર આત્મા પાસેથી, આપણે કરેલી પ્રાર્થનામાંથી આપણા વાલા ઈશ્વર પિતા ચમત્કાર કરે, કંઈક અદ્ભુત અને બીજા કૃત્ય કરે, અને જીવનની સામાન્ય લાગતી બાબત અથવા અઘરી લાગતી બાબત પણ આપણા જીવતા ઈશ્વર પાસેથી કંઈક નવીન બાબત, ચમત્કાર કહેવાય, એ આપણે ચાહીએ છીએ, એ આપણે માંગીએ છીએ. અને આ દુનિયામાં આપણે જીવીએ છીએ, આ જગતમાં જીવીએ છીએ, અને ઘણા ખોટા દેવો, એ બાલ ઘણા ખોટા દેવો ને આપણે ચાહના રાખીએ છીએ, ચાહીએ છીએ ને સેવા કરીએ છીએ, એની પાછળ જઈએ છીએ અને ઈશ્વરને ગૌણ સ્થાન આપીએ છીએ. જ્યારે ઈશ્વરની સામે જોવાનું છે એના તરફ લક્ષ્ય રાખવાનું છે. પણ આપણે આ જગતમાં ને જગતની જે બાબતો છે એની તરફ વધુ લક્ષ્ય રાખીએ છીએ, વધુ જોઈએ છે. અગત્ય છે મને, આપણને. ને વિચાર કરો છો ને તમે, પ્રભુના વચનોમાં તમે વિચાર કરો છો કે કઈ બાબતો મારા માટે ક્યારે અગત્યની છે. અને કેટલી બધી વાર જાણે અજાણે ઈશ્વરને પડતો મૂકવામાં આવે છે, ઈશ્વરને બાજુ પર મૂકી દેવામાં આવે છે, ઈશ્વરને ક્યારેક હડસેલી દેવામાં આવે છે. ઈશ્વર હમણાં નહીં, ઈસુ હમણાં નહીં, પવિત્ર આત્માનો અવાજ હમણાં નથી સાંભળો, થોડા સમય પછી, આજે નહીં, પછી કોઈક વાર. અને એવા કેટલાક બાલ જેવા કહેવાતા દેવો ઈશ્વર નકાર કરે છે બાબતો, ઈશ્વરને ગૌણ સ્થાન આપે છે એવા વિચારો, એવા આશીર્વાદો, એવા વાનાઓ, એવી જરૂરિયાતો ની મનોરંજન રૂપી બાલ, મનોરંજન રૂપી. આજકાલ મનોરંજન બધાને બહુ ગમે. પ્રભુની વાત, પ્રભુની વાણી, પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી, પ્રભુના વચનોમાં બેસવું, પ્રભુને ગમે એવા વિચારો કરવા. એના કરતાં મારા મનને જે ખુશ કરે છે, મારા હૃદયમાં જે આનંદ આવે છે, મારું મગજ જેનાથી આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે એ મનોરંજન પ્રથમ સ્થાને. ની ધનની લાલસા, પૈસાનું મહત્ત્વ, અને કેટલીક વ્યક્તિઓ માટે આ ધન એક બાલના સ્વરૂપમાં એક અન્ય દેવ કે જે ઈશ્વરનું સ્થાન લઈ લે છે, એને પામવાનું, એને કમાવાનું, એની પાછળ દોટ મૂકવાની, અને ધનને મેળવવાની પાછળ જો કદાચ ખોટી બાબત આવે તો પણ એને અનુસરવાની અને કરવાની. એનાથી ઈશ્વરને દુઃખ થાય છે, ઈશ્વર નારાજ થાય છે, ઈશ્વરને ગમતું નથી એ વિચાર ભૂલી જાય છે, વ્યક્તિ ભૂલી જાય છે. ને બાઇબલ કહે છે અક્રાંતિયાપણાનું પાપ
બસ ખાવું ને પીવું, જલસા કરવા નહીં, ખાવું ને પીવું, અક્રાંત ત્યાં પણ બસ નાનું જીવન છે, ઓછું જીવન છે, ક્યારે કઈ માની ગયા છે, ક્યારે શું થઈ જશે, ક્યારે કયો અકસ્માત થશે, અરે ક્યારે હૃદય બંધ પડી જશે, બસ ખાઈ લો, પી લો, પેટ ભરીને મજા લઈ લો, અને એમાંથી સમય મળશે ત્યારે યહોવાને, પરમેશ્વરને, ઈશ્વરને પ્રથમ સ્થાન આપીશું. આ બધા જે વાનાઓ છે એ ઈશ્વરને ગૌણ બનાવે છે. પહેરવા ઓઢવાનો શોખ, બહાર હરવા ફરવાનો શોખ, મન ફાવે એમ જીવવાનો શોખ. આ એક નાનો વિચાર પણ જો કોકની પાસેથી મળી લે, કંઈક જોવાથી મળે છે, અને એવા સમયમાં આપણા મનમાં, આપણા મગજમાં બે અભિપ્રાયો, બે મતાંતરો ઉગી નીકળે છે. એ ક્યાં જવું? પ્રથમ ઈશ્વરની તરફ જોવાનું, કે પછી આની જે મને અત્યારે અગત્યતા છે, મારે પામવું છે કોઈ પણ એ કે પ્રકારે, એની તરફ લક્ષ્ય વ્યક્તિ રાખે છે. આ બધા જીવતા ઈશ્વરને ગૌણ સ્થાને મૂકનારા, ઈશ્વરની તરફથી દ્રષ્ટિ હટાવી દેનારા એ જૂઠા દેવોના લિસ્ટમાં આવે છે. સમાજમાં અથવા ઘરમાં અથવા પરિચિત લોકોમાં અથવા તો ચર્ચની અંદર અથવા તો સેવાકીય માળખામાં અથવા તો એ જ્યાં ઈશ્વરને મહિમા મળે છે એવી જગ્યામાં પોતાનો સ્વાર્થ, પોતાનું હુંપણું અને પોતાને મન ખુશ થાય એવી સ્વયં ખુશકારક, આનંદકારક બાબતોને પ્રથમ સ્થાન આપી દઈએ છીએ. ઈશ્વર તરફથી લક્ષ્ય હટાવી દેવાની જે આખી બાબત છે એ આવા નાના જે બાલ છે, જે જૂઠા દેવની જગ્યા લઈ લે છે અને ખરા ઈશ્વરને ના પાડે છે. શું તમે વિચાર કરી શકો છો કે જે જીવતો પરમેશ્વર તમને મળ્યો છે, મને મળ્યો છે, આ જગતની અંદર એની સાક્ષી પ્રસરેલી છે, તો એની તરફ લક્ષ્ય નહીં રાખવા માટે શું આમાંથી એ ક્યાં બીજી બે ત્રણ બાબતો કે બધી જ બાબતો આપણને ના પાડી રહી છે? ઈશ્વર તો છે, છેલ્લી ઘડી સુધી ઈશ્વર છે. ઈશ્વર ધૈર્યવાન છે, રાહ જોનાર છે, ધૈર્યવાન ઈશ્વર છે. જેમ પેલો ઉડાવ દીકરાનો પિતા એ પોતાના દીકરો પાછો આવે ત્યાં સુધી રાહ જોનારો હતો, મીટ માંડીને બેઠો હતો. ને આપણે વિચારે છે કે આપણો ઈશ્વર પણ આવો જ છે, આપણો ઈશ્વર આવો જ છે. જો વધે સ્તંભ પર પેલા મરતા ચોરને એ માફી આપી શકતો હોય, સ્વીકારી શકતો હોય, સ્વર્ગમાં લેવાની વાત એને કહી શકતો હોય, ચોક્કસપણે કહેતો હોય કે આજ તું મારી સાથે હૈસ જ. અને ઘણી વ્યક્તિઓ આ પ્રમાણેનું વિચારે છે. આવા નાના બાલ, નાના દેવો કે જે વ્યક્તિના મનમાં ભરાઈ ગયા છે, મનમાં ઈશ્વરનું સ્થાન લઈ લીધું છે, અને આહાબના સમયની અંદર જે આધ્યાત્મિકતા હતી એ આધ્યાત્મિકા શૂન્ય કક્ષાએ પહોંચી હતી. એ આહાબ અને ઇસ્રાએલ પ્રજાનું પણ શૂન્ય કક્ષાએ આત્મિક પરિસ્થિતિ પહોંચવાને આરે હતી. મૂર્તિપૂજક યાજક વર્ગ અને અર્થ વગરના બલિદાનો, નિરર્થક પ્રાર્થનાની વેદી અને યહોવાના જે નિયમો છે, આજ્ઞાઓ છે એ પ્રત્યે ઉદાસીનતા આ ઇસ્રાએલ પ્રજા રાખતા હતા. શું આપણે ઉદાસીન છીએ? શું આપણે કયો મત પ્રવર્તે છે આપણી આસપાસ?
આપણા મન મગજમાં કયા અભિપ્રાયો ઈશ્વર માટેના, ઈશ્વરના જીવન માટેના, ઈસુ માટેના, પવિત્ર આત્મા માટેના અને બીજા જે આપણા ખ્રિસ્ત વિશ્વાસને વૃદ્ધિ પામાડે છે, આપણે કયો મત, કયો અભિપ્રાય રાખીએ છીએ? શું આપણે ઢરચું પચું બની ગયા છે? શું આપણે નિર્ણય કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે? ઈશ્વરની સાથે જીવન પસાર કરવા માટે ઈશ્વર આપણને પસંદગી આપી છે. યોહાન 15માં કહ્યું છે કે તમે મને પસંદ કર્યા નથી, પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે અને તમને નિમ્યા છે. જીવતો ઈશ્વર કોણ છે? યહોશુઆ એ પોતાના પુસ્તકમાં લખે છે કે પરંતુ જો તમને યહોવાની સેવા કરવાનું પસંદ ના હોય તો તમારે કોની ભક્તિ કરવી, કોનું ભજન કરવું એનો આજે જ નિર્ણય કરી લો. જે દેવોને તમારા પૂર્વજો ભજતા હતા તેને ભજવું છે કે પછી અમોરેના દેવની ભક્તિ કરવી છે, એનું ભજન કરવું છે? આ બે વચ્ચે એ સમય પણ પ્રજા જે ઇસ્રાએલ નામ ડચું પચું, અને એ લોકોને યહોશુઆ કહે છે કે તમે આજે જ નક્કી કરો. અને એ જ બાબત અહીંયા એલિયા આ ઇસ્રાએલ પ્રજાને આહાબના સમયમાં કહે છે કે તમે કયો અભિપ્રાય ધરાવો છો, તમે કયા ઈશ્વરને તમે માનો છો, તમારા માટે જીવતો ઈશ્વર કયો છે? અને ઈશ્વરે ઈસુમાં આપણને જીવન પસંદ કરવા કહ્યું છે, ફળ ઉત્પન્ન કરવા માટે પસંદ કર્યું છે. એ આપણે એક રાજા છે, એક માસ્ટર છે, એક તારણહાર છે, અને તે આપણી પાસે પાલનહાર તરીકે આપણા જીવનને પાલન પોષણ કરે છે. આ ઈશ્વર જેને આપણે યહોવાનું નામ આપણે આપીએ છીએ, ઈશ્વર કહે છે, પરમેશ્વર કહીએ છીએ, ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, જીવંત ઈશ્વર કહે છે, સર્જનહાર, પાળન અને તારણહાર. એ વફાદાર છે તમારા પ્રત્યે. દરેક વ્યક્તિ જે ઈસુ પર પ્રેમ કરે છે વફાદાર રહે છે. પણ આપણે આ ઈશ્વર પ્રત્યે આપણી પોતાની વફાદારી, તેને માન આપવા માટે, તેનું સન્માન કરવા માટે, તેની પાછળ ચાલવા માટે, તેના માર્ગમાં ઊભા રહેવા માટે આપણે વફાદારી નોંધાવી છે. એ પણ એક બાબત છે. ઈશ્વર પ્રત્યે આપણે આપણો અભિપ્રાય એક સારો દર્શાવે છે. હા, ઈશ્વરને હું ઓળખું છું, ઈશ્વરને પ્રેમ કરું છું, ઈશ્વરને માનું છું, ઈશ્વર પર વિશ્વાસ કરું છું, ઈશ્વરનો ભરોસો દર્શાવું છું. પણ ઈશ્વરને સોંપણી કરી છે આપણી? ઈશ્વરને આપણે સોંપાઈ ગયા છે? મત તો દુનિયામાં આપણી આસપાસ આગળ પાછળ ઘણા બધા પ્રવર્તે છે. આપણા જીવનની અંદર ઘણી બધી વ્યક્તિઓના અભિપ્રાયો આપણે લેતા આવ્યા છે. અલગ અલગ દેવો વિશે પણ આપણે જાણીએ છીએ, અલગ અલગ પરિસ્થિતિ વિશે પણ આપણે વાકેફ છે, અને આપણા જીવનમાં શેની જરૂર છે એ વિશે પણ આપણે ભૂલી જતા નથી. સોંપણી કરવા માટે પણ ઈશ્વર પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને કહે છે. ઈશ્વર પણ પ્રથમથી આપણને કહી રહ્યા છે, આ ઇસ્રાએલ પ્રજાની જેમ સોંપણી કરો. એક સ્ત્રી તેના પતિ તરીકે એક પુરુષને પસંદ કરી શકે છે, પરંતુ તે માણસને, તે વ્યક્તિને તેના વડા તરીકે અનુસરણ માટે તે સ્ત્રીએ, તેણીએ તેને મુખ્ય વ્યક્તિ તરીકે, વડા તરીકે, તેના પતિ તરીકેની સ્થિતિ અને તેના શરીર, મન, તેનું જે કંઈ પણ છે એ સ્થિતિ એ પુરુષને, એ વડાને સોંપણી કરે છે. એને કરવી જોઈએ. અને તે સ્ત્રી એ તેના પતિના, એ કુટુંબના વડાને નેતૃત્વ હેઠળે આવે છે. તેનું શાસન તેને ગમે છે, તેનાથી તે રક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે અને એ પોતાના પતિને આધીન બને છે. તેણી પોતાની જાતને
એ પુરુષની છત્રછાયા હેઠળ સુરક્ષિત માને છે, એની હેઠળ લે છે, તેનું જ નામ લે છે, તેને ટેકો આપે છે અને તેના તરફથી મળતી ફરજો અને જવાબદારી નિભાવવામાં મદદ કરે છે. હંમેશા પ્રયત્નશીલ બને છે કે એ સ્ત્રી પોતાના પતિને, પોતાના એ વડાને જે રીતે પ્રેમ કરે છે એને માન આપે, એની આજ્ઞાઓ પાળે અને એની સાથે જીવન જીવે. પણ આ ઇસ્રાએલ પ્રજાની જેમ જો યહોવાએ તેની સાથે પ્રેમનો સંબંધ બાંધ્યો છે, પણ આવા બીજા દેવોને પાછળ ભટકી જઈને એક પ્રેમ કરનાર, એક નિભાવી રાખનાર, એક પૂરું પાડનાર, એક રક્ષણ કરનાર, એક બચાવનાર, એક માફી આપનાર, એક આશીર્વાદ તરફ લઈ જનાર, નવો દેશ આપનાર ઈશ્વરને ભૂલી જઈને ભટકી જાય છે. જે સોંપણી કરવી જોઈએ એ સોંપણી કરવામાં ચૂક કરે છે. ને અયુબ વિશે આપણે જાણીએ છીએ. અયુબ નિર્દોષ, પ્રામાણિક અને ઈશ્વરનું ભય રાખનાર, બીક રાખનાર, ઈશ્વર 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 બસ. અને આ અયુબની જેમ જીવનની દરેક પરિસ્થિતિ અંદર શું આપણે ઈશ્વરને સોંપાઈએ છીએ, સોંપણી કરીએ છીએ? શું તું અધર્મી સ્ત્રીની જેમ બોલે છે? શું આપણે ઈશ્વરની પાસેથી હંમેશા સુખ જ સ્વીકારીએ? આપણે દુઃખ ના સ્વીકારીએ? બધું સારું સારું જ આપણે યાચીએ? ઈશ્વરની ઈચ્છાને આપણે સ્વીકારી ના પડે? અયુબ 100% સોંપણી કરનાર પોતાના જીવનની એ વ્યક્તિ હતી. સોંપાઈ ગયો હતો અયુબ. પણ કેટલીક વાર યહૂદા ઇસ્કારિયોત જેવા બને છે. ઈસુના ખભાને અડેલીને બેઠો હોય, ઈસુની સાથે ભોજન કરનારો વ્યક્તિ, ઈસુની સાથે વાતો કરનારો, ઈસુની સાથે ફરનારો, ઈસુની સાથે બેસનારો અને ઈસુ કરનારો આ યહૂદા, બાકીના 11 શિષ્યોની સાથે ઈસુને પણ પ્રેમ કરનારો. હું ઈસુનો શિષ્ય, હું ઈસુની શિષ્ય. પણ યહૂદા ઇસ્કારિયોત જેવા આપણે ઘણી બધી વાર બની જઈએ છીએ. ઈસુને પરસવા દેન, ઈસુને દુઃખ આપનાર બનીએ છીએ. અને નવા કરારની મંડળીની અંદર નહીં, દેમાસ નામની એક વ્યક્તિ, અગાઉ પણ એમણે કીધું, ઈસુની પાછળ ચાલનારો, ઈસુને પ્રેમ કરનારો, ઈસુ માટે છોડનારો અને ઈસુની સેવા કરનારો, બીજાને ઈસુની વાત કરનારો. પણ આ દેમાસ જગત પર પ્રેમ રાખીને ચાલ્યો ગયો. જગત પર પ્રેમ રાખીને પાછો ચાલ્યો જાય, ઈસુને છોડી દીધા. અને એફેસોનો પત્ર 2 અધ્યાય 1 કલમથી 10મી કલમની અંદર ઈસુએ શું છોડીને વાત લખવામાં આવી છે? સ્વર્ગનો વૈભવ છોડી દીધો, પિતાનું રાજ છોડી દીધું, પિતાનો સાથ એ રાજકુમાર તરીકે છોડી દીધો, એક ગરીબ, એક દુઃખ સહન કરનાર સેવક તરીકે એક દાસનું રૂપ ધારણ કરીને એ ઈસુ પોતાના પિતાને સંપૂર્ણપણે આધીન બન્યો અને સંપૂર્ણ રીતે સોંપાઈ ગયો. ને એક જગ્યાએ કહે છે ને, વાંચ્યું હશે, હે પિતા, બની શકે તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કર. સંપૂર્ણ દેવ, સંપૂર્ણ ઈશ્વર, પણ સંપૂર્ણ માનવ તરીકે ઈસુ શું કહે છે? જો બની શકે તો આ પ્યાલો દૂર કર, દુઃખનો પ્યાલો, તો પણ મારીને પણ તારી છે પણ પિતા. સંપૂર્ણ સોંપાઈ જવાની વાત આ ઈસુ આપણને કરે છે. સંપૂર્ણ સોંપાઈ જવાની વાત બાઇબલ આપણને શીખવે છે. પસંદગી ઈશ્વર કરે છે, સોંપણી આપણે કરવાની છે, આપણે પોતાની. આધીન બનવાનું છે, આધીન બનવાનું છે. તમારા દેવની સાથે, તમારા સર્જનની સાથે, એટલે કે યહોવા પર પ્રેમ ભાવ રાખજો, તેમને આધીન રહેજો અને તેમને કદી છોડી દેશો નહીં. કારણ કે યહોવા તરફથી આપણને જીવન મળ્યું છે, એનો શ્વાસ આપણા નસ્કરોમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. આપણને સારું મળે એના માટે આપણને પસંદ કર્યા છે. પુનઃ નિયમનું પુસ્તક 30મો અધ્યાય 20મી કલમમાં લખ્યું છે,
તમારા પિતરો જે દેવની પાછળ ચાલ્યા, જે ઈશ્વરે તમને ઉત્પન્ન કર્યા અને જે ઈશ્વરે તમને બધું જ સારું આપ્યું છે, એની પાછળ ચાલો, એને આધીન બનો, એને પ્રેમ કરો, એનું માનો, એને છોડી દેશો નહીં. પણ આ આહાબના સમયની અંદર એક અન્ય દેવને ભજનારી સ્ત્રી આવી અને એ બંને પતિ પત્ની, રાજાને રાણીએ ઈશ્વરને ભૂલાઈ દેવાને માટે આ ઇસ્રાએલ પ્રજાને તૈયાર કર્યા. આપણને કોણ તૈયાર કરે છે? ઈસુને છોડી દેવા માટે? ઈસુના અધીન છે આપણે, ઈસુના અધીન છે, પવિત્ર આત્માના અવાજને આપણા અધીન છે. કોઈક તો હશે ને આપણા જીવનમાં ઈસુને છોડી દે ને, ઈસુને તજી દે ને, યહોવાનું નામ પછી લે ને. આધીન બનીને શું મળશે? ઈશ્વર આપણી પાસે આધીનતા ચાહે છે. આપણું મન ને હૃદય ઈશ્વરને આધીન બને એવી ઈચ્છા આપણે ઈશ્વર રાખે છે. એની આજ્ઞાનું પાલન કરે. અને બાઇબલનું વચન કહે છે પ્રભુ ઈસુ સેવા કરવાના માટે આવ્યા, સેવા કરાવવાના માટે નહીં. અને જો ઈસુને અધીન બન્યા છે, ઈસુમય આપણે બન્યા છે, તો આપણે પણ ઈસુની, આપણા પરમેશ્વરની, આપણા જીવતા ઈશ્વરની સેવા સાચા હૃદય અને મનની આધીનતા સાથે કરીએ. એના અધીન બનીને આપણે જીવન જીવીએ. એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે, એક બાઇબલ અભ્યાસ કરનાર વ્યક્તિ તરીકે, એક જીવતા ઈશ્વરના જીવતા વચનો આપણે સ્વીકારે છે એવી ધારણા, એવી માનતા, એવો વિશ્વાસ કરનારા લોકો તરીકે આપણે શું આપણે ઈસુએ જે કિંમત ચૂકવી છે, જે મૂલ્ય ચૂક્યું છે, એને આપણે બરોબર જાણી લીધું છે, અનુભવી લીધું છે? એ કયું મૂલ્ય, કેટલું મૂલ્ય, કેવું મૂલ્ય, શું એને આપણે અનુભવ્યું છે? આજે ઇસ્રાએલ પ્રજા હતા, એ પોતાના દેવ યહોવાએ જે મૂલ્ય ચૂકવ્યું, જે કૃત્યો કર્યા, જે કાર્યો કર્યા, જે તેમણે અદ્ભુત કૃત્યો અને ચમત્કારો કર્યા, એ મિસરના અનર્થ હોય, એ લાલ સમુદ્ર બે ભાગ હોય, અથવા એ આકાશમાંથી માનના વરસાવવાનો હોય, એ અથવા તો એ લાવરીઓ આપવાની વાત હોય, એ વર્ષો સુધી એમના વસ્ત્રો અને એના ચંપલો જીર્ણ થયાની એ આખી વાત હોય, એ દૂધ અને મધથી રેલચળવાળા એ પ્રદેશની વાત હોય, કનાનની વાત હોય. શું નથી આપ્યું ઈશ્વરે યહોવાએ? પણ આ ઈશ્વરે તેમને માટે જે કર્યું છે લોકો ભૂલી ગયા, લોકો વિસરી ગયા. આપણે પણ કેટલીક વાર આપણા ઈસુને, આપણા પરમેશ્વરને, યહોવા દેવને ભૂલી જઈએ છીએ અને તેમણે આપણા માટે કઈ કિંમત, કયું મૂલ્ય ચૂકવ્યું છે, આપણા ખ્રિસ્તે આપણે વિસરી જઈએ છીએ. કેટલું બધું કિંમતી જીવન ઈસુનું હતું, એ છોડી દેવા માટે ઈસુ તૈયાર થયા. બાપનું ઘર છોડી દેવા માટે તૈયાર થયા, સ્વર્ગીય વૈભવ છોડી દેવા માટે તૈયાર થયા, એક દાસનું રૂપ ધારણ તેમણે કર્યું અને એ પોતાનો દેહ, પોતાનું શરીર વધસ્તંભ પર એમણે સમર્પિત કરી દીધું. એ રક્ત ત્યાંથી પીવડાવ્યું. એ મૂલ્યવાન રક્તમાં એ તમારા ને મારા, જગતના, લોકના દરેક પાપની માફી મળે છે. એ રક્ત વેળવાનું મૂલ્ય ઘણી બધી આપણે ભૂલી દઈએ છીએ. એ કિંમત ચૂકવી છે, કિંમતને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને પછી આપણે ઢચું પચું બનીએ છીએ કે મારા ઈશ્વરને મારે જોવા છે, મારી ઈશ્વરની તરફ લક્ષ્ય રાખવું છે, મારી ઈશ્વરની તરફ લક્ષ્ય રાખવું છે કે જગતના વાના તરફ, બીજા ખોટા દેવો તરફ, મને જે ગમે છે એની તરફ મારે જોવું છે. યહૂદા ઇસ્કારિયોતે ફક્ત 30 ચાંદીના સિક્કામાં ઈસુને વેચી દીધા. 30 સિક્કાનું મૂલ્ય પરસ્પર કરનારનું હતું. આજે લોટ
કે જેને પસંદગી કરવા માટે કીધું. દૂરથી એણે જોયું, દૂર જોયું એણે, સરસ લીલો છમ નદી પાણીથી ભરપૂર, અને એ પ્રદેશને પસંદ કર્યો. પણ એને જે મૂલ્ય ત્યાં જઈને ચૂકવવું પડ્યું એણે કદાચ વિચારી નહીં હોય. ને આપણે આવું કહીએ છીએ, આપણે આવું કરનારા બનીએ છીએ. આપણે આપણા ઈશ્વરનું મૂલ્ય, ઈશ્વર આપણને આપે છે, ઈશ્વરમાં જે જીવન છે એનું મૂલ્ય જગીક બાબતોને લીધે આપણે ઓછું આંકીએ છીએ. આપણું મૂલ્ય અને ઈશ્વરનું મૂલ્ય, આપણા દેવનું મૂલ્ય બહુ જ અલગ છે, બહુ જ અલગ છે, બહુ જ અલગ છે. આપણે યાદ રાખીએ, આપણે ઈશ્વર તરફ લક્ષ્ય રાખવાનું છે, ઈશ્વરની તરફ આપણે જોવાનું છે, અને ઈશ્વરને આપણે જોઈને ઈશ્વરના બાળકો આપણે છે કે નહીં એ આ વચનોમાંથી આપણે પોતાની જાતને જોવાનું છે. એ વચનો અરીસા સમાન છે, દર્પણ સમાન છે. ઈસુ જેવા આપણે છે કે નહીં, ઈસુ જેવો આપણે કાર્ય કરે છે કે નહીં, ઈસુ જો આપણે વિચારે છે કે નહીં, ઈસુ જો આપણે ગ્રહણ કરીએ છે કે નહીં, ઈસુ જો આપણે છોડે છે કે નહીં, ઈસુ જેવા અભિપ્રાયો આપણે રાખીએ છીએ કે નહીં, એ આ વચનોમાંથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એલિયા કે છે કે તમે ક્યાં સુધી બે મતની વચ્ચે ઢચું પચું રહેશો, બે અભિપ્રાયની વચ્ચે તમે ઢચું પચું રહેશો. શું તમે ઈશ્વર તરફ જોવા માંગો છો, કે પછી આ જગતમાં જે તમને આકર્ષે છે પણ એક ક્ષણિક છે, જે જીવન છે પણ એક ક્ષણિક છે, જે આશીર્વાદો છે પણ એ દુઃખદાયક છે, જે આ શરીર છે, જે પ્રાણ છે એ ચાલ્યા જવા છે, એને વધારે પ્રેમ કરે છે, એની તરફ આપણે લક્ષ્ય રાખીએ છીએ અને ઈશ્વરને ભૂલી દઈએ છીએ. આપણો નિર્ણય આપણે શું કરીએ છીએ એ આજનું વચન જણાવે છે. આ લોકો, ઇસરાયેલ લોકો કે જેઓને ખોટી દોરણી મળી હતી, ખોટા દેવ મળ્યા હતા, આત્મિક રીતે તેઓ અધોગતિ કરી રહ્યા હતા, શૂન્ય કક્ષાએ તેઓ પહોંચી રહ્યા હતા. ઈશ્વર હતો એ સમય પણ હતો, ઈશ્વરની વાત, ઈશ્વરના નિર્ણયો, ઈશ્વરની શિક્ષા અને ઈશ્વરનું સર્વસ્વ તેની પાસે હતું. પણ આ લોકો આહાબને, એની પત્ની અને એ જે દેવો ખોટા હતા, બાલ, એને ભજવવા માટે તૈયાર થયા હતા. લક્ષ્ય ચૂકી ગયા હતા, દ્રષ્ટિ ફેરવી કાઢી હતી, અને પરિણામે મુશ્કેલી આવી હતી. એ 3.5 વર્ષ દુકાળ પડ્યો. એલિયા પ્રભુનો પ્રવોદક, પ્રભુનો સેવક, એનું જીવન એ પડકારદાયક એ લોકો માટે હતું. એણે શીખવ્યું, એણે તે કર્યા, એણે પડકાર આપ્યો. આજે તમે કોની તરફ જુઓ છો? એ યહોવાની તરફ કે બાલની તરફ? કોની તરફ તમે લક્ષ્ય રાખવા માંગો છો એ તમે આજે નક્કી કરો, એમ ઇસ્રાએલને આ એલિયા પ્રવોદક કહે છે. તમે કોની તરફ જુઓ છો? તમારા જીવનમાં કોનો મત વધુ અસર કરે છે? તમે કોના અભિપ્રાયથી તમે અચંબામાં આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છો? જગતના વાનાઓથી, કહેવાતા દેવોથી, કહેવાની જરૂરિયાતોથી, તમને ગમે છે એવા મનોરંજનથી, તમને ગમે છે એવા વાનાઓથી, તમને ગમે છે એવા શિક્ષણથી, તમને ગમે છે એવા ચલચિત્રોથી, તમને ગમે એવા પુસ્તકોથી, તમને ગમે છે એવા અભ્યાસથી, તમને ગમે છે એવા મિત્રોથી, તમને ગમે છે એવી જગ્યાઓથી શું તમે ઈશ્વરને ખુશ કરી શકો છો? કે બાલ જેવા એ દેવને, એવા જુઠ્ઠા દેવને કે જે તમને નાશમાં લઈ જઈ રહ્યા છે? નાશમાં જાય. તમે ઘેર બેઠા છો, નોકરી કરો છો, અભ્યાસ કરો છો, તમે પાકટ વયના છો, તમે વૃદ્ધ છો, તમે માંદગીના બિછાને છો, અથવા એક સારી જગ્યા પર છો, તમે ક્યાં છો તમે જાણો છો. પણ જે જગ્યાએ તમે છો ત્યાંથી તમે કોની તરફ લક્ષ્ય રાખો છો એ જોવાનું કામ તમારું છે. એલિયા પ્રવોદક
કહે છે ઈસરાયલ પ્રજાને અને આપણને કે તમે ક્યાં સુધી બે મતની વચ્ચે ડચું પચું રહેશો. જો યહોવા ઈશ્વર પરમેશ્વર ઈસુ તમારો દેવ હોય તો તેને અનુસરો, તેને ભજો, તેનું ભજન કરો, તેને ભક્તિ કરો. પેલા કહેવાતા દેવોની પાછળ જશો નહીં. બહુ અદ્ભુત ને બહુ જેબ જેવી આ વાતો શિક્ષણ આપણને એલિયા આપે છે. એલિયા આપે છે આપણને. આપણા ઈશ્વર તરફ લક્ષ આપણે રાખીએ. શું શીખ્યા તમે? આપણે આસપાસ પણ આવી જ પરિસ્થિતિ છે. ધાર્મિક, સામાજિક, રાજકીય, આત્મિક. આપણી બુદ્ધિમત્તા પણ કદાચ આવી ઈસરાયલ પ્રજા જેવી હશે. આપણે જે બીકને ભય લાગે છે એ પણ ઈસરાયલ પ્રજાની જે બીકને ભય હતા એવા છે. કદાચ પરાણે ખેંચાઈ જતા હશો, કદાચ ખોટું મન રાખીને ખેંચાઈ જતા હશો, પણ આપણે ચેતીએ. પ્રભુ આપણા માટે આ એલિયાનું પાત્ર, આ વ્યક્તિ પ્રબોધક, પ્રભુનો દાસ પડકાર આપે છે, ચેતવે છે, શિક્ષણ આપે છે અને કહે છે કે ઈશ્વર તરફ લક્ષ રાખો. પ્રભુ આ બાબતો શીખવા માટે, સમજવા માટે અને આપણે ઈશ્વરની તરફ લક્ષ રાખીએ. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, રાજનો રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ, તમે અમારા માટે જીવતા ઈશ્વર છો. તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ના જગતમાં મોકલી આપ્યા કે જેમણે મૂલ્ય આપીને અમને ખરીદી લીધા છે, રક્ત વેવડાવીને અમને ખરીદી લીધા છે, માફી આપી છે અને અમારે તમારી તરફ લક્ષ્ય રાખવાનું છે. તમે આશીર્વાદ આપનાર મુખ્ય સ્ત્રોત છો, તારણ આપનાર એવા દેવ છો અને તમે પ્રભુ અમારા માટે સર્જનહાર ઈશ્વર છો, સ્વર્ગે જીવન આપનાર એવા ઈસુ છો. પણ સ્વર્ગે જીવન મળે એ પહેલાં પ્રભુ અમે અત્યારે જ્યાં છે ત્યાં બેઠા છે, ઊભા છે, જે જીવન જીવે છે, અમે ત્યાંથી તમારી તરફ દ્રષ્ટિ ઊંચી કરે છે, તમારી તરફ લક્ષ રાખવા માંગીએ છીએ અને તમને કહીએ છીએ કે પ્રભુ અમારો સ્વીકાર કરો. પ્રભુ એ દીકરો પોતાના ઘરથી દૂર ચાલ્યો ગયો હતો. એનો પિતા એની તરફ આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો અને દીકરો પણ પોતાના પિતાની તરફ લક્ષ રાખે છે. એ સ્વર્ગીય પિતાની તરફ લક્ષ રાખે છે અને ઘરે પાછો આવે છે. પ્રભુ અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. તમે અમને પસંદ કર્યા છે, અમારે તમને સોંપાવવું જોઈએ, તમને અધીન બનવું જોઈએ અને તમે અમારું જે મૂલ્ય ચૂકવ્યું છે એ મૂલ્ય આપનાર ઈશ્વર તમને પ્રેમ કરીને તમારી તરફ ફરવાનું છે, લક્ષ્ય રાખવાનું છે. અમારી સહાય કરો પ્રભુ. આ સેવાને માટે, આ તકને માટે, આ વચનો માટે, આ સુંદર વ્યવસ્થાને માટે પ્રભુ આભાર માને છે. બોલનાર, સાંભળનાર અને સમસ્ત ગુજરાત ડાયોસીસ અને તેની આ વ્યવસ્થાને જોનારા પ્રત્યેક પાત્રોને તમે આશીર્વાદ આપો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમીન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્રાત્માની સતત સંગત આપણી સાથે, પ્રભુના તમામ લોકની સાથે હમણાંથી હર હંમેશ સુધી હોજો. આમીન. आमीन। हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी,
पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला।